أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب واغفر لنا ما مضى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بالمصطفى ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واحفظ بها شيخنا يا راحم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أولياء تعالى الصالحين وجميع عباد الله مشارق الأرض لمغاربها ثم إلى رسل أهل الكساء وسلم علي بالطارق وزهر وسلم على الحسين ووصولهم وأغفر انتسب إليهم وكافة العشر المبشرين بالجنة وأصحاب غزوة بدر وغزوة أحد وصحبة الرضوان جميع صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله أزواج رسول الله وذرية رسول الله وأحباب رسول الله وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسول المهاجر الله محمد بن عيسى وذو العظم الفقر المقدم محمد علي بعد رسول المقدم الثاني الرحمة رسول الدويلة وصولهم وأغفر انتسب إليهم ثم إلى رسولنا الإمام مقدم الثاني عبد الرحمن السقم من الدولة عمر المحضر بن بكر السكران علي بكر السكران عبد الله بن العيد بجمس العيد الروسية ثم إلى رسولنا الإمام عبد الرحمن العين كشميس الرحمن شاب بن وصول بن غريب ثم إلى رسولنا من فخر وجود الشيخ بكر بن سلمى عكا قلب سلمى سلمان بن رحمن العطاش شيخ بن مليبارس ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب مثل الرشاد وغث العبار بن عبد الله بن علي محمد الحداد صولهم وفروهم مشايخهم تلاميذهم والآخذين عنهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض لمغاربها خصوصا كتب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا عبد الله الدسوق سيدنا أحمد الرفاعي بن الحسن الشاذلي سيدنا أحمد البدوي كافة أولياء الله تعالى خصوصا من لا ذاكر لهم ولا زائر لهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم
وأمواتنا وأموات المسلمين الجميع أن الله تغشى برحمة المغفرة اسكنهم بالجنة ولا نتن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا في الدين جعلنا من العلماء العاملين المخلصين واختمنا لكم بالحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: فصل: وعليك بتحسين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية، وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأنت إذا نظرت بفهم مستقيم عن قلب سليم في نصوص الكتاب والسنة المتضمنة لعلوم الإيمان، وطالعت سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين، علمت وتحققت أن الحق مع الفرقة الموسومة بالأشعرية نسبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فقد رتب قواعد عقيدة أهل الحق وحرر أدلتها، وهي العقيدة التي أجمعت عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار التابعين، وهي عقيدة أهل الحق من أهل كل زمان ومكان، وهي عقيدة جملة أهل التصوف كما حكى ذلك أبو القاسم القشيري في أول رسالته. والله تعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي لهني وهاب يا غني. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. ونتعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وإن علمنا بأسلافنا الصالحون مشايخنا الكرام، الله ادخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم، طاعتنا في طاعتهم، وارزقنا محبتهم، واحشرنا في زمرتهم، توفنا على ملتهم ونتأدب بآدابهم، آمين رب العالمين. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya, salawat serta salam agar selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, kita teruskan kembali di fasal yang berikutnya. Ini akan menjelaskan tentang akidah. Berbeda antara madhab dengan akidah. Kalau akidah itu tentang masalah usul, secara gampangnya tentang masalah keyakinan, atau lebih gampang lagi tauhid.
Jadi tentang tauhid kita, baik kepada Allah Ta'ala atau kepada apa saja yang kesemuanya itu di dalam rukun iman. Rukun iman yang ada 6 perkara. Untuk penjelasannya panjang lebar. Jadi antara madhab dengan akidah terkadang berbeda madhab, tetapi berakidahkan yang satu, akidahnya sama. Nah, akidah inilah yang Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya iftaraqatin nasara wal yahud ila 72 firqatan. Terpecah umat Yahudi dan Nasrani kepada 72 bagian atau 72 kelompok. Wa sataftariqu ummati, kata Rasulullah, dan umatku akan terpecah menjadi, dalam riwayat Rasulullah sebutkan ila 73, kepada 73 firqah. Ada riwayat Rasulullah hanya menyebutkan bid'atun wa sab'in, 70 lebih. Tapi riwayat lain menjelaskan sampai 73. Karena Nasrani dan Yahudi hanya sampai 72 kelompok. Dan Rasulullah nyatakan semuanya ini yang benar dari 73 ini hanya satu, kata Rasulullah SAW. Tapi mereka Nabi sebut umatnya Rasulullah SAW. Kemudian apakah mereka dinyatakan di luar daripada agama Islam? La, mereka Muslim. Mereka Muslim. Berarti selama Muslim tidak mungkin dinyatakan sebagai mahdar dam, darahnya halal. Darahnya halal, boleh dibunuh, boleh diperangi, la, selama masih dalam lingkaran la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, kalau madhab kita tahu bahwasanya banyak sekali madhab. Tentu kalau kita pelajari dalam sejarah, kenapa bisa ada madhab, kenapa bisa ada akidah. Sebetulnya di zaman al-awwal, di zaman pertama atau di abad pertama, dari mulai masanya baginda Rasulullah SAW, kemudian masanya para sahabat, itu mereka semuanya sama, walaupun mereka di dalam pelaksanaan far'iyah atau yang sifatnya fikih, sifatnya tentang ibadah wal muamalah, atau lebih kita kenal dengan rukun Islam. Dalam menjalankan rukun Islam, walaupun mereka ada yang berbeda-beda, tetapi semuanya sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Dan semua sahabat mujtahid. Semua sahabat adalah mujtahid. Arti mujtahid seseorang yang bisa apa? Bisa menentukan dan mengambil kesimpulan dari nas, baik itu nas Alkitab atau sunnah, baik nas Quran ataupun nas hadis. Kenapa bisa begitu? Karena mereka saksi hidup, saksi hidupnya wahyu-wahyu yang turun dan juga sunnah atau hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara sahabat, dan itu tidak masalah, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena akidah mereka sama. Akidahnya sama. Akidahnya satu. Walaupun berbeda pendapat di dalam pelaksanaan rukun Islamnya, di dalam ibadah, baik apa sholat dan seterusnya daripada rukun-rukun yang disebut di dalam rukun Islam yang 5, dan yang berikutnya daripada rukun Islam, seperti apa hukum-hukum muamalah, ya, kemudian hukum nikah, hukum waris, dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah di sini, setelah beberapa qarn, artinya setelah beberapa abad sepeninggalan para sahabat,
mulailah terjadi perpecahan. Dan ini sebetulnya sudah dimulai dari sepeninggalannya para khulafaur rasyidin. Bahkan dari sepeninggalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu apinya mulai tersulut. Jadi apinya mulai hidup sepeninggalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Fitnah demi fitnah. Jadi terjadi fitnah di sana dan di sini sehingga terjadilah pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Diawali dengan pembunuhan terhadap Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian Sayyidina Utsman. Kemudian diikuti juga dengan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Nah, ini sudah dimulai dari situ. Jadi apinya sudah bermulai dari situ. Sehingga terjadilah perpecahan yang kita kenal dengan Al-Khawarij war-Rafidhi. Khawarij ini adalah yang keluar dari apa? Dari kepemimpinan. Mereka tidak mau mengikuti kepemimpinan yang menurut mereka bahwasanya pemimpin ini sudah tidak sesuai lagi dengan An-Nas, tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian sedangkan Ar-Rafidhi adalah mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menolak kepemimpinan para khulafa sebelum Sayyidina Ali. Dan mereka menganggap bahkan yang fatal dari kelompok ini bahwasanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu sudah apa? Sudah kafir karena tidak mengikuti yang menurut mereka wasiat baginda Rasulullah SAW agar yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hal semacam ini tidak semuanya kita tahu. Ini kalau yang benar-benar ngaji, belajar sejarah tarikhul Islam baru tahu. Jadi tahu sejarah kenapa bisa terpecah nanti sehingga jadi berapa tadi Rasulullah sebut? 72. Bahkan sampai 73 kalau umatnya Rasulullah SAW. Dari mana berawal? Dari dua ini tadi. Jadi satu memang firqah an-najiyah, firqah yang selamat dari zaman Rasulullah SAW. Mereka yang bukan khawarij atau anak keturunannya atau firqah pecahannya. Kelompok yang merupakan pecahan dari dua kelompok ini. Baik itu khawarij maupun ar-Rafidhi. Nah, ini nanti ada yang kelompoknya ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Ya, sampai 73 bagian. Dari situlah nanti timbul apa? Dari khawarij al-musybihah, al-mujassimah, al-qadriyah, macam-macam ya. Yang apa nanti kemudian ada lagi mu'tazilah. Nah, ini punya sejarahnya semua masing-masing. Tapi ini semua timbulnya kelompok-kelompok ini itu timbulnya sepeninggalan para sahabat. Baru mulai ada firqah ini, kelompok ini, ya banyak macam-macam. Dan itu semuanya di dalam masalah akidah. Bukan urusan fikih. Bukan di dalam masalah fikih. Nah, sampailah kita singkat saja ya. Karena kita di sini mau membicarakan tentang Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang merupakan imam besar yang nanti membukukan. Bukan beliau yang membentuk, bukan muassisnya, bukan yang membangun atau membentuk kelompok Asy'ari, tapi beliau yang membukukan. Jadi mengumpulkan dengan apa? Dengan rumusan-rumusannya, dengan nas dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, sehingga nanti dikenallah dengan akidah Asy'ariyah. Kapan mulainya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ini? Abil Hasan Al-Asy'ari beliau hidupnya di abad ketiga. Jadi setelah masanya para a'immatil madzhab. Setelah ulama para pencetus madhab. Setelah Al-Imamul Bukhari, Imam Muslim, para a'immatil hadis, kemudian a'immatil madzhab, barulah muncul yang dikenal dengan Abil Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana Abil Hasan Al-Asy'ari ini ceritanya?
Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau lahirnya di Busra di Irak. Di permulaannya beliau ini belajar di madrasah Mu'tazilah awalnya. Beliau berguru sama Al-Jubai, Hashim Al-Jubai. Ini guru besar Mu'tazilah di kota Irak atau di Busra tepatnya. Sedangkan Mu'tazilah sendiri lahirnya kapan? Oh, sudah lama, dari sejak sebelum masanya beliau lahir, bahkan dari semenjak sebelum masanya A'immatul Madzahib. Karena ada ceritanya pimpinan Mu'tazilah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana perdebatan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Raisul Mu'tazilah, pimpinan Al-Mu'tazilah. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah Wa'il bin Atha. Itu yang bikin akidah atau pencetus akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berbahaya, ya, karena mereka menganggap bahwasanya apa? Tidak semua perkara itu adalah min fi'illah, dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bilang min fa'alil abad. Termasuk apa? Termasuk asyar, perkara yang buruk itu min af'alil abad, dari perbuatannya manusia mutlak. Kalau kita meyakini memang semua itu adalah min fi'lillah, semua adalah, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di atas muka bumi ini min khairin au syarr, yang baik ataupun yang buruk, kecuali itu min fi'lillah. Tapi apa? Hayya alahu sabab. Allah jadikan segala sesuatu ada sebab musabab. Dan apa? Yang buruk yang timbul dari seorang manusia, karena apa? Karena dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Dia tidak menjalankannya dan tidak mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berikan pedomannya kepada kita selaku manusia. Sehingga apa? Kita tidak menisbatkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Mu'tazilah murni, dia bilang bahkan tidak hanya itu saja, apapun saja yang terjadi itu sesuai dengan kehendak kita. Bukan apa? Bukan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hanya membekali kita kekuatan, membekali kita kefikiran dan segala macam. Nanti sisanya kita semua yang punya kehendak, yang punya kuasa. Kalau begini, mana makna la haula wala quwata illa billah? Tiada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berbahaya. Di samping banyak lagi apa yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah, itu yang berbahaya, yang tidak sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, belum lagi kelompok-kelompok yang lain, Al-Mujassimah, yang apa? Menjadikan Allah ada bentuk, Allah punya tangan, Allah punya darah seperti kita punya darah dan lain sebagainya. Itu kelompok-kelompok yang berbahaya di dalam akidahnya. Tapi kalau kita mengikuti nas di Al-Quran mengatakan istawa 'alal arsh, Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Kita meyakini nas, taslim, kita nerima. Tapi apa? Wa tafwid ma'nah, lalu maknanya kita serahkan kepada yang maha kuasa, yang maha mampu, ya, yang maha berfirman. Kita tidak berani mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam seperti seseorang yang duduk di atas apa? Di atas singgasananya. Kalau sudah begitu, apa bedanya kita dengan Mujassimah? Dengan orang yang mengatakan apa? Allah Ta'ala ada bentuk sama seperti kita. Kalau duduk kan berarti pakai bentuk dong. Berarti butuh tempat lagi. Kemudian butuh waktu kalau dia butuh tempat. Dan lain sebagainya nanti yang tidak bisa diyakini seseorang yang berakidah betul terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah nyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan di dalam firman-Nya. Nah, ini panjang pembahasan ini sebetulnya di dalam tauhid. Ini kalau kita ngaji tauhid, nah ini nanti ada bab-babnya semua masing-masing tuh. Termasuk firq, termasuk kelompok-kelompok
yang mana apa? Berawal dari dua kelompok tadi, Al-Khawarij war Rafidah. Nah, sedangkan yang dinamakan Al-Firqatin Najiyah adalah mereka di antara keduanya. Jadi tidak selalu Rafidah itu mereka yang apa? Gulu terhadap Ahlul Bait, gulu terhadap dzurriyyah Rasul SAW, keluarga baginda Rasulullah SAW berlebihan. Tidak selalu. Begitu pula tidak selalu yang namanya Khawarij itu mereka membenci Ahlul Bait dan mereka cinta kepada para sahabat. Tidak selalu begitu juga. Tapi di antara ciri-ciri besarnya Ar-Rafidhi, orang-orang Rafidhi, mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Rasul, anak keturunannya baginda Rasulullah SAW, tetapi mereka membenci sahabat dan istri-istrinya baginda Rasulullah. Itu ciri-ciri pokoknya. Sedangkan yang satu lagi, Al-Khawarij, itu mereka membenci keluarga Rasulullah, bahkan tidak mengakui keberadaan anak keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengaku cinta kepada para sahabat baginda Rasulullah SAW. Fakun baina dzalik. Maka apa? Kita jadi tengah-tengahnya. Kita cinta para sahabat baginda Rasulullah SAW, kita juga cinta kepada Ahlul Baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa Abil Hasan Al-Asy'ari ini, beliau merupakan keturunan Nabi Musa Al-Asy'ari, sahabat baginda Rasulullah SAW, yang juga menguraikan masalah yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ya, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah kan pernah apa? Pernah terjadi cekcok, pernah terjadi masalah antara keduanya. Sebetulnya semuanya itu pokok masalahnya adalah hukum. Memegang apa? Memegang kekuasaan atau pemerintahan. Itu pokok masalahnya. Atau dengan gampangnya kita bisa bilang masalahnya karena apa? Siasah, politik. Akar masalahnya adalah politik. Jadi ingin memegang pemerintahan, memegang kepemimpinan. Sampai akhirnya apa? Terjadilah peperangan dan lain sebagainya. Bahkan peperangan pun terjadi antara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dikenal dengan Harbul Jamal. Perang pakai onta. Tapi kalau kita baca di apa? Di sejarah, memang apa? Ini bukan berarti Siti Aisyah itu berarti benci, enggak, bukan benci. Cuma memang Siti Aisyah memang rada enggak cocok sama Sayyidina Ali. Dari apa? Dari awal, dari zaman Rasul SAW, Siti Aisyah kurang begitu cocok dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita lihat dari sikapnya bagaimana, itu menunjukkan bahwasanya itu hanya apa? Sisi manusia Siti Aisyah. Tetapi Siti Aisyah tidak pernah benci kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita baca yang betul, jangan salah kitab ya. Baca cerita ini jangan salah kitab, tetapi harus benar. Baru kita baca sejarahnya yang benar. Kalau enggak nanti akhirnya kita bisa jadi kelompok yang benci sama istri-istrinya Rasul SAW. Dengan dalil apa? Dia memerangi Ahlul Baitnya Rasulullah. Dia memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi salah akhirnya kan? Tapi bukti apa? Sayyidina Ali juga menghormati Siti Aisyah. Apa? Sayyidina Ali kirimkan tentara, pasukan. Kan lucu kan? Sayyidina Ali perang sama Siti Aisyah. Tapi Sayyidina Ali berikan apa? Beliau kirimkan pasukan untuk yang dilawannya, yaitu Siti Aisyah. Ini perang apa? Masa musuh kasih bantuan pasukan untuk musuhnya? Lah bukan musuh namanya. Sayyidina Ali kirim pasukan untuk Siti Aisyah 1000 pasukan. Itu semuanya apa? Berkuda. Bukanya pakai apa? Ya kayak kita nonton di apa? Di film-film Arab, pakai tutupan begini, pakai imamah, pakai ditutup mukanya. Siti Aisyah waktu lihat pasukan datang, Siti Aisyah bilang, ini Ali mau istihza.
dia mau mengejek saya. Saya ini perempuan. Masa dia kirim pasukan 1000 pasukan laki-laki. Ternyata apa? Begitu mereka mendengar, mereka buka semua tutup ininya, ternyata semuanya 1000 dari kalangan wanita. Pasukan bala tentara yang dikirim oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau mau panjang silahkan buka ceritanya, cerita Harbul Jamal. Itu Harbul Jamal karena apa? Menunggangi apa? Menunggangi onta, makanya dinamakan Harbul Jamal. Nah, itu panjang lebar ya. Kembali lagi tadi ke siapa tadi? Sayyidina Abul Hasan Al-Asy'ari. Kakeknya adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang menengahi cekcok yang terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, dari situ nanti berawallah pemerintahan Bani Umayyah. Jadi namanya apa? Daulah Umayyah. Dan itu terus berlangsung sampai setelah terjadinya kehancuran Umayyah ini. Karena apa? Karena mereka berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ada jasa juga. Mu'tazilah ada jasa. Kalau enggak agama Islam hancur. Karena apa? Karena banyak kelompok yang apa? Punya kepentingan. Kelompok di luar Islam punya kepentingan. Ingin Islam ini runtuh dan habis, selesai. Tapi dengan adanya Mu'tazilah, Islam masih tetap bisa jaya. Nanti terus sampai Daulah Abbasiyah dan seterusnya sampai terakhir Daulah Utsmaniyah. Itu masa Tarikhul Islam atau kepemimpinan Islam. Nah, dari situ nanti setelah terjadinya Mu'tazilah berkuasa, kemudian apa? Dengan apa? Menerapkan akidahnya dan seterusnya, banyak yang tidak setuju. Termasuk kelompok yang sebetulnya mereka kelompok yang benar, kelompok yang firqahan najiyah, karena kekuasaan di tangan mereka, akhirnya yang benar tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sampai akhirnya apa? Mu'tazilah ini roboh, hancur di masa siapa? Di masa Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi argumen mereka semuanya dipatahkan oleh Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi masih terus apa? Masih terus berlanjut. Sampai datangnya siapa? Sampai datangnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dulunya dia belajar sampai umur 40 tahun di madrasah Mu'tazilah. Bahkan sampai apa? Guru-gurunya saja takut sama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dari apa? Dari pinternya dan penguasaan dia terhadap apa? Terhadap ilmu akidah di dalam Mu'tazilah tadi. Luar biasa. Ya, sampai guru-gurunya juga hormat, takut, segan sama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sampai umur 40 tahun. Tapi ternyata itulah kalau seseorang yang betul-betul apa? Betul-betul mengkaji, seseorang beragama apapun, kalau dia betul-betul mengkaji, maka dia akan bermuara kepada kebenaran. Pasti akan bermuara kepada kebenaran. Selama itu agama samawi ya. Selama itu agama yang punya kitab, dan kitabnya harus kitab yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada beberapa yang sudah mengalami tahrif, perubahan demi perubahan, tapi kalau dia ngaji betul, dia bakal dapetin kejanggalan. Terjadi apa? Terjadi tanagud. Jadi apa? Kontradiksi di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan itu tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an enggak ada kontradiksi. Karena apa? Karena memang min indillah, karena memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahun 200 kalau tidak salah 262 Imam Abul Hasan dilahirkan sampai beliau berumur 40 tahun. Nah, di situ mulai terjadi apa? Gejolak. Itu beliau sendiri yang menceritakan. Ya. Sampai apa? Sampai satu hari beliau apa? Bermimpi berjumpa baginda Rasulullah SAW. Apa di dalam mimpi? Itu mimpinya bahkan sampai 3 kali kata beliau. Jadi pertama Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Imam Abul Hasan, beliau namanya Ali ya. Nama beliau Ali bin Ismail. Ali
bin Ismail bin Ishaq Abil Bashar. Abil Bashir namanya. Bapak dia punya kakek Abil Bashir Ishaq Al-Ash'ari. Itu beliau Nabi perintahkan dalam mimpinya untuk apa? Untuk menolong dan menyelamatkan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang aku sudah sampaikan di dalam hadis-hadisku. Mimpi pertama beliau masih belum kuat. Ketika mimpi ini berulang sampai 3 kali, bahkan di mimpi terakhirnya beliau bertanya, saya ini sudah apa? Sudah memperdalami akidah ini, yaitu akidah Mu'tazilah, dan saya sudah betul-betul matang pemahaman saya di dalam apa? Dalam dalil-dalilnya dan segala macam. Lalu siapa yang akan membantu saya? Maka Rasulullah mengatakan, laksanakan, engkau akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bangun beliau apa, dari umur begitu 40 tahun sempat diam di rumah sampai 15 hari. Enggak keluar dari rumahnya. Kenapa? Mikirin ini tadi. Mimpi yang beliau dapatkan. Kemudian tujuannya apa? Untuk menyelamatkan agama ini. Menyelamatkan akidah yang merupakan asal atau akar daripada agama ini. Akhirnya beliau apa? Keluar di hari Jumat, keluar ke Masjid Jami' yang ada di Busra. Lalu beliau mengumumkan. Dia bilang, wahai jamaah, saya berlepas dari apa yang selama ini saya yakini, bahkan saya memperjuangkan. Karena di masa itu Al-Imam Abi Musa Abil Hasan Al-Ash'ari ini sampai apa? Mengarang kitab. Untuk apa? Untuk menunjukkan perjuangannya dengan akidah Mu'tazilah. Jadi kalau peti kitab karangan Abil Hasan Al-Ash'ari yang memperjuangkan tentang akidah Mu'tazilah, itu berarti sebelum beliau berpindah kepada akidahnya yang berikutnya, yaitu yang dikenal dengan akidah Al-Ash'ari. Bahkan akidah ini nanti dinamakan dengan akidah Al-Ash'ariyah. Nah, di masa yang sama, yaitu di sekitaran tahun 360, 260 sampai 335, itu bukan hanya beliau saja. Karena beliau di mana? Di Basra, di Irak. Sedangkan di Mesir ada Al-Imam At-Tahawi, sama. Imam Tahawi juga memperjuangkan akidah yang sahih, akidah yang sahihah, yang benar, sampai nanti dikenal akidah At-Tahawiyah. Tapi sayang, tidak seperti akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah itu terjaga, terawat kitab-kitabnya, bahkan dikembangkan sampai sekarang. Tapi kalau Tahawi itu yandaris, jadi dia apa? Hampir punah. Walaupun ada kitabnya Al-Imam At-Tahawi, ya, akidah Tahawiyah, yang biasa dikaji di pesantren kita juga dikaji itu. Kitab akidah At-Tahawiyah. Nah, sedangkan di Samarkand ini daerah mana? India ya. Wilayah India ke sana, Samarkand, itu Al-Imam Al-Maturidiyah. Jadi Al-Ash'ari fi Busra, Irak. Sedangkan At-Tahawi fi Mesir, lalu Al-Maturidi di India. Jadi beda antara madhab tadi, sudah tahu gitu ya, antara madhab dengan akidah. Kalau madhab yang 4 al-mu'tabar, padahal madhab banyak. Dari zaman sebelum madhab 4 itu sudah ada banyak madhab. Nah, sampai apa? Di masa yang 4 ini. Dan madhab 4 ini semuanya berakidahkan sebagaimana akidahnya Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Padahal mereka hidup sebelum Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Oh iya, mereka memang hidup sebelum Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, tapi akidahnya mereka seperti yang diyakini oleh Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Ya, bahkan apa?
dari cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal tadi nanti kita bisa tahu bahwasanya apa? Mereka 4 madhab ini berakidahkan sebagaimana akidah Imam Abil Hasan al-Asy'ari, wal Imam Abi Mansur al-Maturidiyah, wal Imam at-Tahawi. Ini sama semua akidah. Justru kalau akidah fatal ya. Kalau perbedaan di dalam masalah akidah itu fatal. Kalau di dalam masalah fiqhiyah itu biasa, dan itu terjadi di masa para sahabat, bahkan di hadapan Nabi SAW. Ya, sahabat apa berbeda pendapat dan mengadu kepada baginda Rasul SAW, dan Nabi katakan dua-duanya benar, kata Nabi. Ya, keduanya benar. Jadi apa, Imam Abi Hasan tadi beliau mulai apa? Mulai membukukan, dan dari semenjak itu beliau apa? Beliau bertekad yang tadinya beliau memperjuangkan akidah Mu'tazilah, justru kemudian beliau berbalik. Beliau apa? Beliau mematahkan Al-Mu'tazilin. Nah, dari situlah hancur Mu'tazilah. Dari masa siapa? Al-Imam Abil Hasan. Jadi mereka Mu'tazilah kan kuat. Ya, dari semenjak apa? Dari sebelumnya para a'immatul madzahib sampai di masa Imam Ahmad bin Hambal, ya, terakhir daripada a'immatul madzahib. Itu kuat Mu'tazilah. Ternyata Allah apa? Allah kirim. Allah tunjuk Imam Abil Hasan al-Asy'ari yang tadinya adalah orang yang justru yang memperjuangkan Mu'tazilah. Dan subhanallah, ya memang sunnatullah fil alam sering begitu. Allah Ta'ala punya apa? Allah Ta'ala punya kuasa, Allah Ta'ala punya skenario. Biasanya Allah ambil yang jadi apa? Orang yang menghancurkan musuh Allah adalah orang dekat, bukan orang jauh. Kayak siapa? Nabi Musa. Nabi Musa yang ngancurin Fir'aun. Nabi Musa gedenya di mana? Nabi Musa gedenya di istana Fir'aun. Ya, bahkan mainnya sama Fir'aun dan seterusnya. Dan biasanya sunnatullah memang seperti itu. Ternyata yang apa? Yang menghancurkan Mu'tazilah adalah orang yang tadinya Mu'tazilah, tetapi Allah selamatkan dan bahkan jadi orang yang menghancurkan Mu'tazilah. Ini kita belum baca ini, dari tadi baru cerita Imam Abil Hasan tadi. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin sebagian besar kita juga belum mengerti kan siapa yang jadi orang yang namanya Al-Asy'ari itu yang mana. Kita tahu kita akidah Asy'ari, tapi siapa Imam Abil Hasan al-Asy'ari? Walaupun singkat sedikitnya kita kenal. Ya. Al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari namanya Ali bin Ismail bin Abi Bishr dibacanya. Bin Abi Bishr Ishaq al-Asy'ari, cucu dari al-Imam Abi Musa al-Asy'ari, yang apa? Aslam gadiman. Abi Musa al-Asy'ari sebetulnya udah masuk Islam lama, sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abi Musa al-Asy'ari pernah apa? Sudah pernah datang ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang, Nabi apa? Mereka masuk Islam, mereka dengar ada diutus Nabi di mana, di Mekah, datang mereka bersama rombongan haji, masuk Islam di tangan Nabi SAW. Nabi perintahkan balik, pulang kemana? Pulang lagi ke Yaman, karena mereka tinggalnya di Yaman. Nah, sampai apa? Sampai datang nanti hari yang sudah ditentukan, nanti baru mereka dipanggil lagi untuk datang. Sampai apa? Nabi hijrah ke Madinah, baru Abi Musa al-Asy'ari datang bersama rombongan yang datang dari Yaman. Kalau tidak salah ada 12 orang. 12 orang yang datang pertama menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak apa-apa ya, nanti insyaallah kita teruskan di Rebo yang akan datang. Mudah-mudahan sehat afiat. Walaupun itu kita baca sedikit. Alaika bi tahsini mu'taqadak wa islahahu wa taqwimuhu ala minhajil firqatin najiyah. Hendaklah engkau apa? Memperbagus akidahmu dan memperbaikinya dan meluruskannya sesuai jalannya kelompok An-Najiyah, kelompok yang tadi hanya satu yang Nabi nyatakan sebagai Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat nanti di yaumil qiyamah. Yang lain bakal masuk surga enggak?
insya Allah yang lain juga masuk surga. Asal mereka yakin Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya. Tapi harus apa? Harus melewati penebus dosanya dulu. Enggak langsung masuk ke surga. Wahiyal ma'rufa min baini sa'iril firqal islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah yang dikenal di antara semua kelompok-kelompok Islam, ya, sebagai apa? Bi ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu yang seperti apa? Nanti berikutnya bakal dijelaskan. Siapa sih yang dinamakan ahlu sunnah wal jamaah? Apakah semua pantas? Apakah mereka bisa mengatakan bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah? InsyaAllah kita teruskan di pertemuan akan datang. Sehat afiat dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudaku ja'alna man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.